یہ کہانی حمود الرحمان کمیشن سے شروع ہوئی۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا تھا۔ حمود الرحمان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، وہ بنگالی تھے اور اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ بھٹو صاحب کے پاس کمیشن کے لیے دو آپشن تھے۔ یہ سانحہ مشرقی پاکستان کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے کمیشن بناتے یا پھر فوج کی شکست کو موضوع بناتے۔ بھٹو صاحب نے دوسرا آپشن لیا اور انہوں نے حمود و مہمان کمیشن کو فوج نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیوں کیا تک محدود کر دیا۔ کمیشن نے 5 ماہ اور 12 دنوں کی تحقیقات کے بعد جن وجوہات کا تعین کیا، ان میں ایک وجہ فوج کے مختلف حصوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ اور کوارڈینیشن کی کمی تھا۔ مثلاً کمیشن کو نیول چیف ایڈمرل مظفر حسن نے بتایا، مجھے جنگ کی اطلاع ریڈیو پاکستان سے ملی تھی، مجھے کسی نے جنگ کے بارے میں اعتماد میں ہی نہیں لیا تھا۔ ایئر فورس کی صورتحال بھی اس سے ملتی جلتی تھی، لہٰذا بڑی فوج اکیلی لڑتی رہی اور یہ ہار گئی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس رپورٹ کے مطالعے کے بعد افواج پاکستان کے لیے ایک ایسا ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا جو فوج کے مختلف حصوں کے درمیان کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن کر سکے اور جنگ کی صورت میں تمام افواج کی کمانڈ بھی کرے۔ اس زمانے میں جنرل ٹکا خان آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل محمد شریف آرمی کے سینئر ترین جنرل تھے۔ بھٹو صاحب نے جنرل شریف کو نئے ادارے کے قوانین اور ضابطے بنانے کی ذمہ داری دے دی۔ جنرل محمد شریف مستقبل کے ممکنہ آرمی چیف تھے۔ بھٹو صاحب نے انہیں لارا بھی دے رکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا، میں نے اگر آرمی چیف کی زیادہ تر پاورز نئے ادارے کو دے دیں تو کل کلا میں خود کمزور اور بے بس ہو جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک ڈھیلا ڈھالا اور نمائشی عہدے کا فارمولہ بنا کر وزیر اعظم کے حوالے کر دیا اور بھٹو صاحب نے اس کی منظوری دے دی، اور یوں فوج میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا نیا عہدہ تخلیق ہو گیا۔ یہ 4 سٹار جنرل تھا۔ امریکہ میں بھی اس سے ملتا جلتا عہدہ موجود ہے، لیکن یہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہے اور یہ تمام فورسز سے تگڑا عہدہ ہے اور اس کے پاس بے انتہا اختیارات ہیں، جبکہ پاکستان میں جنرل شریف کی مہربانی سے اس عہدے کے ساتھ کمیٹی کا لفظ لگ گیا۔ یوں یہ صرف کمیٹی بن گئی اور اس کے پاس صرف اجلاس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رہا۔ یہ عہدہ تخلیق ہونے کے بعد بھٹو صاحب نے سینیورٹی میں 7ویں نمبر پر موجود جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف اور جنرل شریف کو توقع کے برعکس چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دیا، اور یوں جنرل شریف اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئے۔ وہ پاکستان کے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تھے۔ وہ روز دفتر آتے تھے، کافی اور چائے پیتے تھے اور شام کے وقت گولف کھیلنے چلے جاتے تھے، اور یوں وہ 3 سال ہاتھوں کی مٹی جھاڑے بغیر ریٹائر ہو گئے۔ وہ پوری زندگی اپنی حماقت پر شرمندہ ہوتے رہے، جبکہ دوسری طرف جنرل ضیاء الحق 5 جولائی 1977 کو بھٹو صاحب کا تختہ الٹ کر ملک کے مختار کل بن گئے، اور چیئرمین صاحب انہیں روک سکے اور نہ ان سے مارشل لاء کی وجہ پوچھ سکے۔ یہ عہدہ اس کے بعد سینئر جرنیلوں کی پارکنگ لاٹ بن گیا۔ وزیر اعظم 3-4 سینئر جرنیلوں میں سے اپنی مرضی کا آرمی چیف چن لیتا تھا اور پھر سینئر ترین جنرل کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے دفتر میں پارک کر دیتا تھا۔ یہ سلسلہ 27 نومبر 2025 تک چلتا رہا۔ اس دوران 3 جنگیں ہوئیں۔ جنرل مشرف نے مئی 2009 میں کارگل وار چھیڑ دی۔ اس جنگ کی نیوی اور ایئر فورس کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور بعد ازاں نیوی اور ایئر فورس دونوں کے چیفز نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ فروری 2019 میں بھارت کی ایئر سٹرائکس کے بعد آپریشن سافٹ ری ٹاٹ کا فیصلہ ہوا۔ یہ فیصلہ جنرل باجوہ نے کیا اور یہ سارا پلان GHQ میں بنا، اور مئی 2025 میں بھی صورتحال اس سے ملتی جلتی تھی۔ بھارت سے جنگ کی ساری ذمہ داری آرمی چیف کے کندھوں پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا اور مارکا حق میں پاکستان کی عزت بچ گئی۔ ان واقعات کے دوران ایک ایسا عہدہ ناگزیر ہو گیا تھا جو تمام فورسز کے درمیان کوارڈینیشن کر سکے اور جنگ کی حالت میں تمام افواج یعنی ایئر فورس، نیوی اور بڑی فوج کی کمانڈ بھی کر سکے، اور جوہری اثاثے بھی اس کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ فوج کو اس ادارے کی ضرورت آج محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اس کا احساس جنرل مشرف کے دور میں ہو گیا تھا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس پر کام بھی کروایا تھا۔ 2012 میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی نے CDF کا پورا پلان بھی بنا لیا تھا۔ پلان کے مطابق آرمی چیف کی مدت 4 سال ہونی تھی، اور اس کے بعد آرمی چیف نے چیف آف ڈیفنس فورسز بن جانا تھا۔ 2013 میں میاں نواز شریف کی حکومت بن گئی۔ میری اطلاعات کے مطابق جنرل کیانی میاں نواز شریف کو CDF کے لیے اقتدار میں لے کر آئے تھے۔
उनका ख्याल था मियाँ साहब आएंगे, आइन में तरमीम करेंगे, सीडीएफ का ओहदा तख्लीक होगा, उन्हें इस पर तैनात किया जाएगा और यूं उन्हें यूनिफॉर्म में मजीद 3-4 साल मिल जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ एक्सटेंशन के खिलाफ थे, ये माजी में पक्के मुखालिफ थे, लेकिन ये अब ज़मीनी हकायक से पूरी तरह आगाह हो चुके हैं। चुनाचे उन्होंने जनरल कियानी के प्रपोजल पर खामोशी इख्तियार कर ली। इस दौरान फौज ने भी फैसला कर लिया जनरल कियानी का जाने का वक्त आ गया है। लिहाजा नवंबर 2013 में जनरल कियानी रिटायर हो गए और इसके साथ ही सीडीएफ का ओहदा भी खटाई में पड़ गया। लेकिन फिर 2019 और 2025 के वाक़यात ने इस तसव्वुर में दोबारा जान डाल दी। इसकी बेशुमार वजूहात में से दो अहम तरीन ये हैं। पहली वजह भारत था। इंडिया ने दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा तख्लीक किया और जनरल बिपिन रावत को आर्मी चीफ से इंडिया का पहला सीडीएफ बना दिया। इसका मतलब था भारत एक ऐसे इदारे और ओहदे की ज़रूरत को समझ गया था जिसके हाथ में कोऑर्डिनेशन और कमांड दोनों हों। चुनाचे पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी वजह 2025 की जंग थी। इस जंग के बाद जब भारत की शिकस्त की वजूहात का तज्जिया किया गया तो पता चला भारत ने दिफाई आलात में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से मार खाई थी। मसलन उनके पास अमरीकन, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी और इसराइली आलात थे। ये सब एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो सके थे, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने तमाम आलात को आपस में जोड़ लिया था। भारत जंग के बाद पाकिस्तान की इस स्ट्रेंथ से वाकिफ हो गया था, चुनाचे इसने अपनी फौजी मशीनों के दरमियान रब्त पैदा करना शुरू कर दिया है। ये अपनी मुख्तलिफ अफवाज के दरमियान कम्युनिकेशन भी बेहतर बना रहा है और ये जिस दिन ये काम मुकम्मल कर लेगा, ये उस दिन पाकिस्तान पर हमला कर देगा। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी सहाफ़ती और सियासी हिस्स के ज़रिए ये दरख्वास्त कर सकता हूँ, भारत बहरहाल पाकिस्तान पर हमला करेगा। मई 2025 में इसकी बहुत बेइज्जती हुई है, ये इसका बदला लेकर रहेगा। चुनाचे हमारी तैयारी मुकम्मल और पूरी होनी चाहिए, वरना हम इस फाइनल हमले से बच नहीं सकेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है ये हमला 2027 में होगा। क्यों? क्योंकि 2027 में भारतीय सितारा शनासों के मुताबिक सितारे भारत की हिमायत में होंगे। दूसरी वजह खालिसतन फौजी है। भारत को अपनी अफवाज और अस्करी आलात में कोऑर्डिनेशन के लिए 1.5 साल चाहिए। ये मई के बाद दिन रात इस पर काम कर रहा है। ये काम जून में मुकम्मल होगा। इसके बाद दिल्ली के पार्लियामेंट, मुंबई के रेलवे स्टेशन, चेन्नई के बाजार और गुजरात के मंदिरों पर हमले होंगे और भारतीय फौज पाकिस्तानी सरहदों पर होगी। मैं सीडीएफ के इशू की तरफ वापस आता हूं। पाक फौज का ख्याल है हमें अब कोई ऐसा ओहदा और सेक्रेटेरिएट बना लेना चाहिए जो तमाम अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी कर सके और जंग में कमांड भी कर सके। पाकिस्तान के जौहरी असासों की कमांड भी इसी दफ्तर में होनी चाहिए ताकि जंगी सूरत हाल में एक ही छत के नीचे तमाम फैसले हो सकें। फौज को माजी में एक और मसला भी दरपेश था। पाक फौज, पाक नेवी और पाक फिजाइया दुनिया जहां से अस्करी आलात खरीदती हैं, ये अपने आलात खुद भी बनाती हैं। ये फैसले तीनों अफवाज अलग अलग करती हैं, लिहाजा बाज़ोकात मुख्तलिफ मशीनें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। मसलन फ़र्ज करें फौज, एयरफोर्स और नेवी ने मुख्तलिफ मुल्कों से रेडार खरीद लिए और अगर ये ऐन वक्त पर भारत की तरह एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होते तो फिर क्या होगा? वही होगा जो मई में भारत के साथ हुआ। लिहाजा फिर इसका हल क्या है? इसका हल एक ऐसा इदारा है जो पूरी फौज के लिए आलात की खरीदारी का मुत्तफ़िका फैसला करे। हमने पेच खरीदना हो या तैयारा, तो हम पहले ये फैसला करें ये हमारे सिस्टम में पूरा आ सकेगा। क्या ये तीनों बल्कि चारों अफवाज के दरमियान मौजूद रब्त को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? लिहाजा सीडीएफ का इदारा और ओहदा इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ, ये ओहदा दुनिया के तमाम बड़े और अस्करी लिहाज से मजबूत मुल्कों में मौजूद है। इन मुल्कों में सीनियर जर्नैल इस पर तैनात हैं। मसलन ईरान में मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी 2016 से 2025 तक 9 साल चीफ्स ऑफ स्टाफ रहे। अगर इसराइल इन्हें जून 2025 में शहीद न करता तो ये ताहयात इस ओहदे पर फाइज रहते। रूस में वैलरी गिरासिमोव चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, ये 2012 से यानी 14 साल से इस ओहदे पर फाइज हैं। सऊदी अरब में जनरल फैयाद अल रॉयली 7 बरसों से चीफ ऑफ डिफेंस हैं और इसराइल में मार्च 2025 से रेविलोव चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस हैं और ये भी कम से कम 10 साल इस ओहदे पर रहेंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और चीन की सूरत हाल भी इससे मिलते जुलती है।
ये ओहदे चूंकि इंतहाई हसास होते हैं, चुनाचे इन पर गर्म की बजाय ठंडे खून बिठाए जाते हैं ताकि मुल्कों को बहरानों से बचाया जा सके। ये मामला इस हद तक सीधा और सादा है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है? सीडीएफ का बहरान क्यों पैदा हुआ? नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? और मियां नवाज शरीफ इसके रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? ये सवाल बहुत अहम हैं। मैं इसके जवाब अगले कॉलम में दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद कॉलम और वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी कामयाबी है।